Sir, in the last session we have seen construction and working of single acting reciprocating pump. Is it? Last एक Yes, sir. दोन तीन लाईन Yes, sir. दोन तीन लाईन्स थोड्याशा राहिल्या आहेत ना आपल्याला लिहायच्या. शेवटच्या 2-3 लाईन कोण वाचेल? वी विल कंटिन्यू इट. हॅलो. वर्किंग मधल्या का? 2 लाईन वाचवा शेवटच्या. In delivery stroke suction valve gets closed and delivery valve gets open. Thus, water or liquid which is present in cylinder is added with hydraulic energy and it will be delivered to discharge tank or water tank. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. 2 लाईन लिहा ना पुढे. Thus, अशा प्रकारे thus 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 one cycle of crankshaft is completed. Thus, one cycle of थांबा एक मिनिट. काय लिहिलं तिकडे? Thus, one cycle of crank is completed. क्रँकशाफ्ट म्हणण्यापेक्षा क्रँक म्हणूया आपण. ठीक आहे. Thus, one cycle of crank is completed in which piston covers 2 strokes. Piston covers 2 strokes in which piston covers 2 strokes bracket मध्ये in the round bracket you can mention suction stroke and delivery stroke bracket complete. काय अडचण? ह्याच्यामध्ये काय अडचण? No, sir. No, sir. Now you have understood construction. Now you have understood. That's suction stroke and delivery stroke, na? हा? काय म्हणला? Suction stroke and delivery Suction stroke. stroke and delivery stroke लिहिल्यानंतर ब्रॅकेट कंप्लीट करा. अंबुरे हा केलं. म्यूट करायचं आहे ना स्वतःच बोलून झाल्यावर. ठीक आहे. ओके. सो हॅव यू अंडरस्टूड construction and working of single acting reciprocating pump? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. after observing this working of single acting reciprocating pump, there is one drawback. ह्याच्यामध्ये एक ड्रॉबॅक आहे, ह्याच्यामध्ये एक लिमिटेशन आहे जे भरपूर महत्वाचं आहे. ते जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं आपण तर इकडे बघा आहे ना 2 स्ट्रोक होतात आहेत. एक सक्शन स्ट्रोक आणि एक डिलिव्हरी स्ट्रोक. सो इन सक्शन स्ट्रोक वॉटर इज सक्ड इन टू द सिलेंडर. इन डिलिव्हरी स्ट्रोक वॉटर इज काय म्हणणार बघा ना मूव्ड फ्रॉम सिलेंडर टू द वॉटर टँक. And if you observe carefully, so in delivery stroke only water is delivered from cylinder to water tank. म्हणजे फक्त एका स्ट्रोक मध्ये वॉटर जे काही आहे ते इकडे जाणार आहे. म्हणजे तुमचा जो फ्लो आहे, ठीक आहे, फ्लो जो काही आहे ना, सो वी विल नॉट बी गेटिंग कंटिन्युअस फ्लो इन द डिलिव्हरी पाईप ऍट द एंड. येते का लक्षात? हॅलो, कॅन यू इमॅजिन दिस? Yes, sir. Sir, for that, what is the drawback of single acting reciprocating pump? So we are not getting continuous flow through this delivery pipe at the end, because in delivery stroke only water is delivered through this delivery pipe to the water tank. When there will be suction stroke, in suction stroke water will not be delivered. येतं का लक्षात? It means we will be getting yes, we will be getting intermittent kind of flow. This is the drawback of single acting reciprocating pump. Have you understood this? Yes, yes, sir. Sir, to remove this drawback,
we are using double reciprocating. हा 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 काय म्हणला की To remove this drawback, we are using double acting reciprocating pump, na? correct this is the drawback, and to overcome on this drawback we will be understanding next type of reciprocating pump, that is double acting reciprocating pump. त्याच्यासाठी मग ते डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आला, जिकडे वॉटर ऑर लिक्विड विल रिमेन प्रेझेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी पिस्टन. म्हणजे इकडे पण वॉटर असणार, इकडे पण वॉटर असणार. And such kind of pump if we will be using, it is called as double acting reciprocating pump. ते आपण बघूया पुढे. But have you understood what is the drawback of single acting reciprocating pump? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Next line ला लिहा, drawback of single acting reciprocating pump dash. Drawback of single acting reciprocating pump dash. Next line. In suction stroke, water is sucked, SUCKD. In suction stroke, water is sucked through suction pipe into the cylinder. In suction stroke, water is sucked through the suction pipe into the cylinder. Full stop. And in delivery stroke, water is delivered. In delivery stroke, water is delivered to water tank through delivery pipe. Full stop. It means म्हणजेच ठीक आहे. It means in suction stroke, water will not be delivered to water tank. It means in suction stroke, water will not be delivered to water tank through delivery pipe. Therefore, म्हणून, continuous flow of water is not achieved. Therefore, continuous flow of water is not achieved. ACHIEVED. Therefore, continuous flow of water is not achieved with the help of single acting reciprocating pump. समजलं का हे? हॅलो. Yes, sir. लिहिलं का सगळ्यांनी? Yes. Now next line you Yes, sir. write double acting reciprocating pump. हेडिंग द्या. नवीन पेजवर असेल तर नवीन पेजवर घ्या त्याला. आणि पेजचं कसं बघा ना, पोर्ट्रेट म्हणजे हुबं पेज. ठीक आहे, वहीचं हुबं पेज, त्याच्यावरती निम्म पेज सोडायचं, वहीचं वरचं हुबं पेज. ठीक आहे. पोर्ट्रेट लँडस्केप, आपण ह्याच्या आधीची जी डायग्राम काढली, ठीक आहे, सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ती लँडस्केप काढली. आता वहीचं हुबं पेज, त्या हुब्या पेज मध्ये अर्ध पेज सोडायचं. कशासाठी? टू ड्रॉ डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. अँड दिस डायग्राम यू विल ड्रॉ फ्रॉम आवर नोट्स. काय अडचण? आज संध्याकाळी काढा ही डायग्राम. ओके. Okay, sir. Okay, sir. हाफ पेज, तुमचं वहीचं हाफ पेज पोर्ट्रेट मध्ये, ठीक आहे, तेवढे सोडा.
आणि आता सगळ्यांनी इकडे कॉन्सन्ट्रेशन करा ना, आपण समजून घेऊया ह्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे अँड हाऊ इट वर्क्स. ओके, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. This is the diagram. This is the diagram from which we can understand, okay, how double acting reciprocating pump is constructed. ह्याच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये जर बघितलं तर दिस इज द सिलेंडर. मी थोडस फास्ट दाखवतो बघा. दिस इज द सिलेंडर. काय अडचण? हॅलो, सिलेंडर कळा? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट दिस इज पिस्टन. हा जो टी शेपचा आहे दिस इज पिस्टन. ओके, इकडे पुढे आहे बरं का, बऱ्याच गोष्टी आहेत. पिस्टन पिन आहे, कनेक्टिंग रॉड आहे, परत तिकडे क्रँक आहे, क्रँकशाफ्ट आहे, बाकीचं सगळं कन्स्ट्रक्शन आहे इकडे. यू कॅन इमॅजिन जे आपल्या सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये होतं. ठीक आहे, हे पिस्टन, नंतर कनेक्टिंग रॉड, नंतर क्रँक पिन, पिस्टन, क्रँकशाफ्ट वगैरे हे सगळं आहे इकडे. फक्त आपण तो पार्ट जो आहे तो कन्सिडर नाही करत आहे. ठीक आहे, आपण फोकस फक्त इकडे केलेला आहे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अँड हाऊ सक्शन पाइप्स अँड डिलिव्हरी पाइप्स आर देअर. ओके, इन द कन्स्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दिस डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. पुढचा पार्ट आहे तो आपण कन्सिडर नाही करत आहे. सिलेंडर कळला, पिस्टन कळला? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if you'll observe, so how many suction pipes are present? Hello? 2 suction pipes. Two suction. pipes. ठीक आहे, ही पहिली सक्शन पाईप, त्याला S1 किंवा S1 वॉलला नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, ह्याला पहिली पाईप म्हणा. ठीक आहे, सक्शन पाईप 1, दिस इज सक्शन पाईप 2. Similarly, if you will observe at other end of cylinder, there will be 2 pipes. We'll be calling them as delivery pipe. ही delivery pipe 1, ही delivery pipe 2. दिसल्या का? Yes, sir. Yes, sir. So total, how many pipes we will be using? 4 pipes we will be using. We will be using, out of which two pipes are suction pipes and 2 pipes are delivery pipes. आता पुढे जाऊन इकडे थोडस स्ट्रक्चर दाखवलं नाही, तुम्ही समजायन. ही पाईप एवढ्या आहेत, आपण इथनं असं कट केलं असं समजा. ठीक आहे, आणि ही पाईप पुढे जाऊन कसं करणार बघा. ही इथून अशी आहे असं समजा, अशी पाईप. आणि ही जी पाईप आहे, ठीक आहे, डिलिव्हरी पाईप पहिली म्हणू आपण. ही पहिली डिलिव्हरी पाईप ही पुढे जाऊन काय होते, इकडे मिळते ह्या पाईपला. हॅलो, कॅन यू इमॅजिन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ह्या दोन्ही पाईप पुढे जाऊन एकत्रित मिळतात आणि ह्या आपण मेन डिलिव्हरी पाईप म्हणू, डीपी म्हणतो ह्याला. मेन डिलिव्हरी पाईप, एमडीपी काय म्हणणार बघा ना, एमडीपी, मेन डिलिव्हरी पाईप. मेन डिलिव्हरी पाईप मध्ये काय असणार आहे, डिलिव्हरी पाईप 1 आणि डिलिव्हरी पाईप 2 ह्या दोघांना जोडलेली एक पाईप असेल. मग आता इकडे आपण बघितलं, इन केस ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हॉट हॅपन्स, water is delivered in suction stroke, water will not be delivered. Okay, बरोबर का? आपण सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये बघितलं, तिकडे इन सक्शन स्ट्रोक वॉटर विल नॉट बी डिलिव्हर्ड, अँड that was the drawback with single acting reciprocating pump, and that drawback we are trying to remove or overcome with the help of double acting reciprocating pump. त्याच्यासाठी हे स्ट्रक्चर. आता ह्याला डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप असं का म्हणतोय आपण, तर हे जे काही पिस्टन आहे, ह्या पिस्टनच्या लेफ्ट साइडला पण वॉटर असणार आहे आणि राईट साइडला पण वॉटर असणार आहे. बिकॉज ऑफ विच वी आर कॉलिंग दिस पंप ऍज डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. ह्याची डेफिनेशन ऑलरेडी आपण लिहिलेली आहे, बरोबर? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. why? Because water is present at both sides of the piston, because of which this pump we are calling it as double acting reciprocating pump. मग असं जर असेल, now you can imagine. Sir, initially let us consider piston is at. Okay, आता हा पण सक्शन वॉल जो काय आहे तो थोडासा असा उघडला पाहिजे बरं का. इमॅजिन करा, इकडे कसा उघडेल हे चुकलंय थोडस, त्या मागच्या पण डायग्राम मध्ये तसंच आहे. हा असा आहे समजा, आणि डिलिव्हरी वॉल D1 D2. ठीक आहे, इकडे 4 वॉल्स विल बी युजिंग. पहिल्या सक्शन पाईप मध्ये S1 वॉल म्हणू, दुसऱ्या सक्शन पाईप मध्ये S2 वॉल. D1 is the valve which is present in first delivery pipe. D2 is the second delivery valve in the second delivery pipe. So total how many valves will be using? 4 valves will be using, out of which 2 valves are suction valves and 2 valves are delivery valves. काय अडचण? No, sir. No, sir. No, sir.
Now you imagine initially piston is at this position, leftmost position ला आहे असं समजू आपण, इथे पिस्टन आहे असं समजा, ठीक आहे. अँड वेन, आणि इकडे क्रँक वगैरे आहे, ते क्रँक फिरायला लागले वगैरे इमॅजिन करा. सो वेन क्रँक विल कम्प्लीट फर्स्ट हाफ रिव्होल्युशन, आपण बघितलं, वेन क्रँक विल कम्प्लीट फर्स्ट हाफ रिव्होल्युशन ऍट दॅट टाइम पिस्टन विल स्टार्ट मुव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राईट साइड. बरोबर का? हो. Yes, sir. त्यावेळेस at that time what will happen, at left side of this cylinder इकडे व्हॅक्यूम जनरेट होणार. इमॅजिन करा, पिस्टन इकडून इकडे इकडे येईल म्हणूया, लेफ्ट साइड आणि राईट साइड. Piston will start moving from left to right, because of which what will happen, at left side of the cylinder vacuum is generated, and because of which suction takes place at left side. काय अडचण? No, sir. No, sir. And as suction is taking place at left side, because of which S1 valve gets opened and liquid which is present in the sump, it will try to move into the cylinder. आणि त्याच्यामुळे इकडे लिक्विड येणार, इकडे वॉटर येणार, लेफ्ट साइडला लिक्विड किंवा वॉटर येणार. काय अडचण? No, sir. No, sir. त्यावेळेस आपण काय म्हणलंय की ह्या पंपाला आपण डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप म्हणतोय, म्हणजे त्यावेळेस ह्या साइडला, ठीक आहे, लेफ्ट राईट साइडला, ठीक आहे, राईट साइडला पण लिक्विड असणार आहे इकडे, बरोबर, बिकॉज वी आर कॉलिंग दिस पंप ऍज डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. लिक्विड इकडे असणार आहे, मग इकडे असलेल्या लिक्विडला काय होणार आहे, जो काही पिस्टन आहे तो पाठीमागून प्रेशर एनर्जी अप्लाय करणार, and liquid water or liquid which is present at the right side of the cylinder, it will get, okay, pressure energy or hydraulic energy will be added on the liquid or water which is present at right side of the cylinder, and because of which this D2 valve gets opened and water which is present inside the cylinder at right side, it will be delivered, okay, it will be delivered through this delivery pipe 2. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Once again, when crank will complete first half revolution, at that time piston will start moving from left to right. Piston will start moving from left to right, because of which what will happen, S1 valve gets opened and suction takes place at left side of the cylinder, and at right side whatever liquid is present, on that liquid piston will apply the pressure and pressure energy or hydraulic energy, because of which water which is present at right side of the cylinder, it will open this valve D2, and liquid or water will try to move into upward direction, and it will be delivered through this delivery pipe 2. काय अडचण? No, sir. No, sir. In short, let us call, see here इकडे आपण म्हणू नाही शकत हा सक्शन स्ट्रोक होता, कारण की ह्या डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये सक्शन पण होते आणि डिलिव्हरी पण होते, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. त्याच्यामुळे इकडे आपण सक्शन स्ट्रोक असं स्पेसिफिक म्हणणार नाही. ह्या पिस्टन विल कम्प्लीट 2 स्ट्रोक, त्याला स्ट्रोक 1 आणि स्ट्रोक 2 म्हणू, ठीक आहे. स्ट्रोक 1 STROKE, ठीक आहे. स्ट्रोक 1 थोडस बघा ना, लिहायला नाही, स्ट्रोक 1 आणि स्ट्रोक 2. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये कोण सांगेल काय समजलं? हॅलो. आपण स्ट्रोक 1 बघितला. फास्ट सांगा ना, स्ट्रोक 1 मध्ये काय झालं? व्हॉट हॅपन्ड इन स्ट्रोक? हॅलो. हा सांगा मगर. सर स्ट्रोक 1 मध्ये सर सायमल्टेनियसली सक्शन आणि डिलिव्हरी दोन्ही एकाच, म्हणजे फर्स्ट स्ट्रोकच्या टायमाला फक्त पाणी आतमध्ये घेतलं जाणार, पण सेकंड स्ट्रोकच्या टायमाला पाणी सोडलं पण जाणार आणि घेतलं पण जाणार. बॅक साइडून पाणी घेतलं जाणार आणि पुढच्या साइडून पाणी सोडलं जाणार डिलिव्हरी वॉल्व थ्रू. नाही, इकडे एकच स्ट्रोक होतोय, लक्षात घ्या. लेफ्ट कडून राईट कडे पिस्टन मूव्ह होतोय, म्हणजे हा एकच स्ट्रोक आहे. ह्या एकाच स्ट्रोक मध्ये सायमल्टेनियसली सक्शन होतंय, पण ते सक्शन लेफ्ट साइडच्या सिलेंडरच्या लेफ्ट साइडला होतंय, आणि ज्यावेळेस हा पिस्टन जो काही आहे राईट कडे मूव्ह होणार, त्यावेळेस राईट साइडला जे काही लिक्विड वॉटर आहे त्याच्यावरती प्रेशर एनर्जी अप्लाय होऊन डिलिव्हरी पण होणार आहे. म्हणजे एकाच स्ट्रोक 1 मध्येच
सक्शन पण होतंय आणि डिलिव्हरी पण होते. It means, once again I am repeating, try to understand. In first half revolution of the crank, when piston will start moving from leftmost position to the rightmost position, at that time in the left side of the cylinder suction takes place and water will try to move from some to the cylinder, and simultaneously at right side whatever water is present in the cylinder at right side on this liquid or water, pressure energy or hydraulic energy will be applied because of this piston, and that water will also delivered, okay, simultaneously through this delivery pipe too. At that time delivery valve gets opened. Delivery valve D2 gets opened. क्रॉस मध्ये ओपन होतात हे वॉल्स, लक्षात घ्या. क्रॉस मध्ये ज्यावेळेस S1 वॉल उघडणार त्यावेळेस D2 वॉल पण ओपन राहणार आणि S1 वॉल मधून सक्शन होणार आणि D2 वॉल मधून डिलिव्हरी होणार. अँड दिस इज हॅपनिंग इन स्ट्रोक 1. हे पिस्टनच्या पहिल्या स्ट्रोक मध्ये होणार. पहिल्या स्ट्रोक बद्दल काय अडचण? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन वेअर पिस्टन इज मुव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राईट साइड. ह्याच्यामध्ये काय अडचण? No, sir. And in the first stroke of the piston, there two valves get opened, S1 valve and D2 valve. Through S1 valve, suction takes place, and through D2 valve, delivery takes place. Now simultaneously. Hello? एक minute. Now simultaneously or similarly, in the second half revolution of the crank, what will happen? Piston will be here at rightmost position of the cylinder, and piston will start moving from rightmost position to the leftmost position. हे थोडंसं क्लिअर करतो, ठीक आहे. पिस्टन इकडे आहे. Now let us consider piston will start moving from rightmost position to the leftmost position. Now in this case, let us call this as a stroke number 2. When piston will start moving from rightmost position to the leftmost position, so movement of piston from rightmost position to the leftmost position is called as second stroke of the piston. And in second stroke of the piston, what will happen? The suction valve S2, ठीक है, suction valve S2 and delivery valve D1 gets opened. It means in stroke 2, what will happen? Suction valve S2 will get opened, and because of which at right side of the cylinder suction takes place, and at left side of the cylinder, what will happen? Whatever water is present in the left side, it will on that water, because of this piston, hydraulic energy is added, and that water will be delivered to the delivery pipe by opening this D1 valve. Hello? Yes, sir. Yes, sir. So in this way, in the two strokes, and if you will observe in both strokes, okay, stroke 1 and in stroke 2, in both strokes what happens? Delivery is taking place, suction is also taking place, and delivery is also taking place. And if you will consider main delivery pipe, and in the main delivery pipe you will get, okay, continuous flow. SF म्हणतो मी इकडे, continuous flow. समजलं का? Hello? हो सर. Yes, sir. So have you understood how double acting reciprocating pump works? Yes, sir. Yes, sir. Now, Sir, one question. हाँ, विचारा. Sir, while first stroke, the water must be present to go through the D2 valve, na? हा, आता ते कसं आहे बघा ना, आपलं जी काही डेफिनेशन आहे बरं का, ही जी काही डेफिनेशन आहे डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंपची डेफिनेशन मध्येच आपण काय म्हणलेलं आहे? दिस इज अवर अझम्पशन, लिक्विड ऑर वॉटर इज प्रेझेंट ऍट बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन. डबल ऍक्टिंग कधी म्हणणार आपण? हे डेफिनेशन मध्ये सांगितलं आपण. क्वेश्चन विचारला मगर. Yes, sir. आपण समजून काय घेतलेलं आहे की डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंपचा अर्थ काय आहे की पिस्टन जो काय आहे त्या पिस्टनच्या दोन्ही साइडला लिक्विड इज प्रेझेंट. अशी जर Yes. असा जर पंप असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप असं म्हणतो. Yes. Got it, sir. येतं का लक्षात? बघा,
This is our assumption. Yes, sir. I thought that at first step the water is not present in the cylinder, but while the first stroke the water is getting in the cylinder. So Yes, yes. Obviously, one can think in that way, but you can understand from the definition of double acting reciprocating pump, it is our assumption or we are considering liquid or water is present at both sides of the piston. आणि तिथनं चालू झालं आपलं. हॅलो. yes, sir. अजून काय अडचण, डाऊट? No, sir. आपल्याकडे लास्ट 9 मिनिट्स आहेत. नाउ हू विल एक्सप्लेन अँड सी हिअर यू कॅन राईट इट. जसं मी लिहितोय तसं लिहून पण तुम्ही एक्सप्लेन करू शकाल. नाउ हू विल ट्राय. नाव सांगून चालू करा. हू विल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप फास्ट. हॅलो, कुणी पण चालू करा. आहे ना तिकडे अनोटेट म्हणून आहे, तिकडे अनोटेट ऑप्शन आहे. जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर स्क्रीनवर यू कॅन राईट. यू कॅन स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. हॅलो, कोण सांगताय? जे समजलं ते सांगायचंय. विश्वजित. हॅलो सर. ठीक आहे, कोण लिहितंय? डिलिव्हरी पाईप दोन्ही सायमल्टेनियसली ओपन प्रगती होतात. प्रगती जाधव. हा, नाव सांगा की आधी आहे. प्रगती. ओके, व्हेरी गुड. चला. सक्शन 1 आणि डिलिव्हरी पाईप 2 दोन्ही सायमल्टेनियसली ओपन होतात. हा, पाईप ओपन आणि होत लिक्विड नाहीयेत. प्रगती जाधव, पाईप ओपन होत नाहीयेत. ओपन जो काही होणार आहे, व्हॉल्व ओपन होतात. परत करेक्ट करा स्वतःला. जाधव, प्रगती जाधव. सर व्हॉल्व ओपन होतात. हा, कसं? आणि सक्शन फर्स्ट मध्ये लेफ्ट कडून राईटला प्रेशर येतं हायड्रॉलिक, त्यामुळे लिक्विड डिलिव्हर होतं सेकंड वॉल मधून. D2 वॉल म्हणा त्याला. ठीक आहे, D2 वॉल मधून होतं. ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रोक फर्स्ट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अँड इन सेकंड स्ट्रोक व्हॉट हॅपन्स? In second stroke, suction valve 2 and delivery valve first open simultaneously, and hydraulic energy means pressure right to left, then liquid go out in delivery valve second. This is called a stroke second. Okay, okay, very good, very good. And why this double acting reciprocating pump we are using? What is the main reason, or what was the drawback with single acting reciprocating? For continuous flow of water. It is used for continuous flow of water. Very good. It is this double acting reciprocating pump we are using to get continuous flow of water through the main delivery pipe, because of which this double acting reciprocating pump we are using. Now who will elaborate little? थोडंसं अजून व्यवस्थित कोण सांगेल? So Sakshi Ranore. The first suction valve first will open, and the water will go in, means water will be go in cylinder, and then the piston will, when crank will complete its half revolution, then this piston will go from left to right. Very good. Then it is left to right, then the water will flow, then the water in the water in the cylinder will get the pressure, hydraulic pressure, and then because of this hydraulic pressure, delivery valve second will open, and the water will flow from delivery valve second. And in stroke second, the suction valve 2 will get open, and water will sucked in the cylinder, and then the piston will move from right to left. Very And then the water in the cylinder then the delivery valve first will open, and because of the hydraulic pressure given by the piston, the water will flow from delivery valve first into the water tank, or ठीक आहे. liquid will flow from the delivery valve, that is main delivery valve. ओके, ओके. मराठीत कोण सांगेल एकदा? मराठीत लास्ट 5 मिनिट्स वी हॅव. मराठीत व्यवस्थितपणे.
कसं वर्क होणार? हॅलो, मराठी आणि इंग्लिश कॉम्बिनेशन करून कोण सांगेल? हॅलो, who will try? Last 5 minutes we have. हॅलो, सगळ्यांना समजलं काय? हॅलो, काय अडचण असेल तर विचारा, आपल्याकडे लास्ट 5 मिनिट्स आहेत. शिवराज, नो सर, ऑल क्लिअर सर. हा, सांगता येईल का? येस सर, आय विल ट्राय. हा, S1 and S2 are such types of valves which gets opened only when only while the pressure needs to be come inward of the cylinder. So S1 and S2 are known as suction valves, Very- while D1 and D2 are the valves for delivery pipes. very good. D1 valves gets opened when the pressure goes outward, and D2 also acts same. While this type of double प्रेशर गोज आउटवर्ड, हे थोडस चुकीचं वाटतं ऐकायला, पण बरं का, थोडस करेक्ट करा ना. प्रेशर गोज आउटवर्ड असं नाही म्हणायचं, वॉटर बाहेर पडतंय. ठीक आहे, वॉटर गोज थ्रू द पाईप बाय ओपनिंग द डिलिव्हरी वॉल्स. कॅन यू करेक्ट युअर सेल्फ? yes sir. हा, थोडं करेक्ट करा. Yes sir. When the शिवराज, hello. हा हा, When the piston moves forward, the S1 valve gets फॉरवर्ड opened. नाही म्हणायचं. ठीक आहे, पिस्टन जो काही आहे तो फॉरवर्ड नाही. फॉरवर्ड कसं म्हणणार? इट विल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, असं काहीतरी म्हणा. राईट, Right. ठीक आहे, Yes, yes. चालू करा. When the piston moves from right to left, there is a pressure is created, and from ठीक आहे, वी Hello. विल गिव्ह चान्स टू स्नेहल. स्नेहल कोण आहेत बघा ना, मला नाव नाही दिसत. स्नेहल कदम, मराठीतून एकदा तुम्ही एक्सप्लेन करा की. सांगा. आहे ना कोणी? सर तुम्ही एक्सप्लेन करा मराठीतून एकदा. हा, मराठीतून मी एकदा एक्सप्लेन करा असं म्हणतात आहेत. मराठीतून बघा ना, पहिल्यांदा, सगळ्यात पहिल्यांदा काय होणार बघा ना, पिस्टन जो काही आहे तो लेफ्ट मोस्ट पोझिशन, लेफ्ट काय म्हणणार बघा ना, डावीकडे असं समजा. ठीक आहे, डावीकडून तो उजवीकडे मूव्ह व्हायला लागला असं समजा. ज्यावेळेस तो डावीकडून उजवीकडे मूव्ह होणार त्यावेळेस पिस्टनच्या डावीकडे व्हॅक्यूम जनरेट होणार, आणि ही व्हॅक्यूम जनरेट झाल्यामुळे S1 वॉल्व ओपन होणार. त्यावेळेस सक्शन जे काय आहे ते लेफ्ट साइडला होणार. राईट साइडला लिक्विड जे काय आहे त्या राईट साइडला असलेल्या लिक्विड वरती प्रेशर ऍड होणार, म्हणजेच हायड्रॉलिक एनर्जी मिळणार. त्या हायड्रॉलिक एनर्जीमुळे D2 वॉल्व ओपन होणार, आणि लिक्विड जे प्रेझेंट आहे राईट साइडला ते लिक्विड इकडे डिलिव्हर होणार ह्या डिलिव्हरी पाईप 2 नंबरच्या पाईप मधून. हा पहिला स्ट्रोक, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्ट्रोक, वेअर पिस्टन इज मुव्हिंग फ्रॉम, पिस्टन मूव्ह होतोय डावीकडून उजवीकडे. समजलं का? हॅलो, त्यावेळेस S1 आणि D2 हे वॉल्व ओपन होतात. S1 वॉल्व मधून सक्शन होऊन वॉटर और लिक्विड जे काय आहे ते डाव्या साईडला इथे येणार, आणि सुरुवातीला डाव्या साईडला असलेल्या लिक्विड वरती ह्या पिस्टनमुळे काय होणार, प्रेशर अप्लाय होऊन त्याची हायड्रॉलिक एनर्जी वाढणार, आणि ती हायड्रॉलिक एनर्जी वाढल्यामुळे वॉल्व D2 ओपन होणार, आणि ते लिक्विड इकडे येणार, बाहेर पडणार, ह्या D2 वॉल्व थ्रू बाहेर पडणार. सिमिलरली ज्यावेळेस आपला पिस्टन डाव्या साईडला आहे, ठीक आहे, सॉरी उजव्या साईडला आहे, उजव्या साईड कडून डाव्या साईड कडे जाताना ह्याला आपण स्ट्रोक नंबर 2 म्हणतोय पिस्टनचा. दिस इज स्ट्रोक नंबर 2. इन स्ट्रोक नंबर 2 व्हॉट विल हॅपन, हे दोन वॉल्व बंद होणार. ठीक आहे, हा वॉल्व बंद आणि हा पण वॉल्व बंद. इन स्ट्रोक नंबर 2 where piston is moving from right to left, at that time this valve S2 open होणार, and valve D1 also gets opened, and because of which what will happen at right side of the उजव्या साईडला, ठीक आहे, पिस्टनच्या उजव्या साईडला इकडे सक्शन होऊन वॉटर और लिक्विड जे काय आहे ते आतमध्ये येणार, आणि डाव्या साईडला जे काही लिक्विड आहे ते लिक्विड, त्या लिक्विड वरती हा पिस्टन प्रेशर अप्लाय करणार, हायड्रॉलिक एनर्जी वाढणार त्याची, आणि ती हायड्रॉलिक एनर्जी वाढल्यामुळे हा वॉल्व ओपन होऊन लिक्विड इकडून बाहेर पडणार. समजलं का? हॅलो, हो सर. Yes, sir. आपल्याकडे Yes, अर्धा मिनिट आहे. मला वाटतं आता सांगता कोणाला येणार नाही. ह्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा, नाही तर आपण इकडे थांबतोय आज.
आपण पुढच्या लेक्चरला ह्याचं वर्किंग आणि कन्स्ट्रक्शन लिहून घेऊया. हा पॉइंट संपला आपला. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इकडे संपले. 2च टाईप होते आपल्या सिलेबस मध्ये, ते आपण कव्हर केले. काय अडचण? No, sir.